الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 22 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 15 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 الذي عنوانه تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم والرحمة بهم. وكنا قد ختمنا لقاءنا الأخير مع قراءتنا للحديث 9 من هذا الباب، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل القراءة مع الحديث 10 وربما الذي يليه بتوفيق الله عز وجل، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأعمالنا وأوقاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes chers frères, nous nous retrouvons dans cette 22e nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 15 août 2025. Comme chaque vendredi soir, notre réunion est autour du livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, un livre intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertueux. Toujours dans la lecture du 27e chapitre de cet ouvrage qui traite sur l'importance de la sacralité des musulmans ainsi que leurs droits respectifs et la compassion qu'on doit avoir envers eux et la miséricorde. On a pu, alhamdulillah, clôturer notre dernière assise avec la lecture du 9e hadith de ce chapitre-là, et nous allons ce soir, incha'Allah, lire le 10e et, je l'espère, le 11e hadith, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa bénédiction dans nos personnes, nos familles, nos actions et nos biens, ainsi que dans notre temps, et de faire de ces assises des moyens de se rapprocher de lui et d'obtenir son agrément et d'alourdir les balances de nos bonnes actions le jour de la résurrection. تفضل قارئ أيها القارئ الكريم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري رحمه الله تعالى في مصنفه عن طريق شيخه إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه والحارث بن ربعي، يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم إلى الصلاة. وقوله لأقوم إلى الصلاة أي أريد الصلاة، فالتعبير عن القصد بالقيام أمر مشهور في لسان العرب، وجاء به القرآن في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. والمقصود إذا أردتم وقصدتم الصلاة. فقوله إني لأقوم إلى الصلاة، وأكد عليه الصلاة والسلام قيامه إليها باللام، إشارة إلى أن النية قد انعقدت في قلبه. والأصل أن من أراد أن يصلي فعليه أن يعزم فيها وألا يبطل نيته، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. ولما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى أن يعمل خيرا وقع أجره على الله، ولا ينبغي لقاصد الخير أن يبطل عمله قبل أن يشرع فيه بغير سبب، فلذلك أكد الفعل باللام. قال إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها. وسبق أن قلنا أن الأصل في الصلاة الإطالة فيها، وقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أقوم إلى الصلاة، قال الصلاة وكلمة الصلاة قد حلت بالألف واللام، فهي للعهد الذهني، فهو يريد صلاة من بين الصلوات، ولعله عليه الصلاة والسلام يقصد الفريضة والإمامة، لأنه إمام المسلمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهو يريد أن يؤم الناس في فريضة من الفرائض ويريد أن يطول فيها. هذا هو الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا لسبب، وهذا السبب لا يكفي توقعه بل يجب وقوعه، فثمة فرق بين التوقع والوقوع، فقد يتوقع المرء شيئا وهو لا يقع، فلا بد أن يقع، أي لا بد من اليقين، ولا يكفي فيه الاحتمال. إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها. فجمع عليه الصلاة والسلام بين نوايا مختلفة، فالنية الأولى تعيين الصلاة أو جنسها، فهي فريضة، فهو يريد صلاة بعينها. والنية الثانية الإمامة، فلا بد أن ينوي الإمام. وفي مذهب الإمام أحمد في المشهور منه أن الذي لم ينوي الإمامة قبل شروعه في الصلاة فلا يمكن له أن يؤم أحدا. وبذلك يعلم أن الذين يلحقون بعد تمام الصلاة فيرون المتخلفين يصلون منفردين فينضم أحدهم إليه، هذا في مذهب الإمام أحمد غير جائز وغير ممكن، ومن فعل ذلك فصلاته باطل، صلاة الإمام والمأموم، إذ لا يرون جواز تغيير النية أثناء الصلاة. وهناك رواية أخرى في المذهب نفسه تجيز ذلك. على كل حال، النية الثالثة إرادة الإطالة، فهناك 3 نيات: نية الفريضة، ونية الإمامة، ونية الإطالة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فأسمع بكاء الصبي. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول وجود الصبيان في المسجد، خلافا لما يتوقعه كثير من الناس من عدم جواز إدخالهم المسجد، وإن جاء في ذلك خبر لا يصح يقول فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا الحديث لا يقوم على ساق ولا يستدل به ولا يحتج به، غير أن بعض العلماء كرهوا إدخال الصبيان في المسجد إذا علم منهم إزعاج في حق المصلين، فإذا تحقق ذلك فالأولى والأحرى ألا يؤتى بهم إلى المساجد. الأمر الثاني أن بكاء الصبي دليل على أنه وقع به أمر من الأمور، ولذلك ربما تنزعج أمه وهي تسمعه يبكي ولا يدري ما السبب، وبذلك يزول خشوعها، وكذلك يزول خشوع الآخرين. ففي هذه الحال
لنا حالتان: إما إذا كان الصبي بقرب أمه أن تأوي إليه وأن تحمله وأن تضمه إليها لتسكته، فإن فعلت فهو الأولى. وهناك أحاديث تدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت رقية بنت زينب رضي الله عنهما. والأمر الثاني: إذا كان الصبي إما أن يكون بعيدا عن أمه فلا تصل إليه لانشغالها بالصلاة، وإما أن تكون قد حملته ومع ذلك ما استطاعت أن تسكته، فعلى الإمام أن يتجوز في الصلاة، أي أن يخفف عنها من باب التخفيف عن الجميع حتى لا يدوم انزعاجهم بسبب بكاء هذا الصبي. وهذا يدل عليه بقية الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أتجوز أي أخفف. وهذا يدل على نوع مباح في تغيير النوايا. فتغيير النية ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالفرائض فلا يجوز تغييره بحال من الأحوال. مثلا يقوم إنسان إلى الصلاة وهو يريد العصر، فإذا شرع في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يجوز له حينئذ أن يتحول من نية إلى أخرى وأن يغير النية الأولى إلى أخرى؟ لا يجوز له ذلك. فهو مخير بين أمرين: إما أن يجعل صلاته نافلة وأن يتمها، وإما أن يقطعها وأن يستأنفها من أولها. وكذلك ما سبق من نية الإمامة، فالذي يشرع في الصلاة من غير أن يعقد نية الإمامة لا يجوز له أن يغير ذلك أثناء الصلاة في أقوال بعض العلماء. فما يتعلق بالفرائض لا يجوز تغييره، وما يتعلق بالمستحبات جاز تغييره، كمن نوى إطالة الصلاة ثم عرض له عارض فاضطر إلى التخفيف، فحينئذ جاز له تغيير النية. أو من أراد أن يصلي بسورة معينة ثم غير رأيه واستبدلها بأخرى، كذلك يجوز ذلك وما أشبه ذلك. ثم قال: فأتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. كراهية منصوب أي لأنه مفعول لأجله. وجاء في رواية أخرى وهي في صحيح مسلم أيضا، عفوا في صحيح البخاري أيضا، قال: مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ففي الروايتين خص بالذكر الأمة، لأنه في ذلك الزمان لم يكن الرجال يأتون إلى المسجد بالصبيان، لا سيما في سنواتهم الأول وهم صغار، فالصغير لا يكاد يستغني عن أمه فتحمله لترضعه. أما الرجل فما حاجة الصبي منه، فلذلك لم يكن الرجال يأتون بالصبيان، وإذا وجد الصبيان في المسجد كانوا يأتونه بأنفسهم، مما يدل على قدرتهم على المشي والحركة، وأنهم في ذلك السن لم يكونوا يبكون، وعندئذ ينتفي إزعاج المصلين. وما نراه اليوم من إدخال الصبيان من قبل الرجال هذا أمر محدث أو مستحدث لم يسبق إليه في الأجيال المنصرمة. وهذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة، أن ترى رجلا ذا لحية كثيفة وذا عضلات ظاهرة يدخل وهو يتبختر في مشيته، وفي الوقت ذاته يحمل صبيا من الصبيان، ما بقي له إلا أن يخرج ثديه ليرضعه،
هذا ليس من شيم الرجال. الرجل لحظة، الرجل يأتي أهله فتحمل منه، لا يحمل هو منها، لا باطنا ولا ظاهرا. هذا في في عادات العرب. أما عادات الآخرين فما لنا ولهم، إلا من أراد أن يتشبه منهم، فمن فعل ذلك كان كذلك، كان مثلهم. قال في الرواية الأخرى: مما أعلم من وجد أو من شدة وجد أمه، والوجد بمعنى الحزن، إن الأم تحزن وهي تسمع صبيها يبكي، ولا ينبغي للرجل أن يحزن وهو يسمع صبيه يبكي إذا علم أنه لم يصبس طبعا، لأن الأطفال الصغار من شأنهم البكاء من غير سبب. وإلا قال بعض العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام من أمه خرج مخرج الماء الغالب، فلا مفهوم له. فمعنى هذا يا شيخ؟ معناه أنه قد تكون غير الأم، قد يكون غير الأم ممن يأتي بالصبي. هذا قال به بعض العلماء، ونحن ليس لنا رأي ندليه عليكم، لكن نرى أن هذا ربما يختلف باختلاف عادات الناس. على كل حال، كذلك لما أخذنا جواز أخذ الصبيان إلى المسجد لوجودهم فيه وهم يبكون، أخذنا كذلك جواز إتيان النساء إلى المسجد لأنهن مع أطفالهن، فيجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد في جميع الأوقات. بل أشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن ينهوا نساءهم عن الإتيان إلى المسجد. لكن جاء في بعض الأحاديث الموقوفة أن بعض الصحابة كرهوا ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمت الفتنة، ولما صارت النساء يخرجن متطيبات متبرجات، حتى قالت عائشة رضي الله عنها بمعنى كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه أمرهن لأنهاهن عن ذلك. فلذلك قال بعض الفقهاء بكراهية خروج النساء إلى المسجد إذا فتنت أو افتتنت، أو افتتنت. والعلم عند الله عز وجل، ولعل القول بالكراهية يقرب إلى الصواب، والعلم عند الله عز وجل. Donc, on passe au hadith, le 10e hadith de ce chapitre-là, qui est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, seulement, contrairement à la plupart des hadiths que l'on a vu précédemment, qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et il faut savoir que dans la chaîne de degrés de l'authenticité absolue des hadiths, on a en première position ce qui est rapporté seulement par Al-Bukhari et Muslim ensemble. Puis en seconde position, ce qui est rapporté par Al-Bukhari tout seul. Puis en troisième position, ce qui est rapporté par Muslim tout seul. Puis en quatrième position, ce qui correspond aux conditions de Al-Bukhari et Muslim ensemble, sans que eux ne les rapportent. Puis en cinquième position, ce qui correspond aux conditions de Al-Bukhari seul. Puis en sixième position, ce qui correspond aux conditions de Muslim seul. Rahmatullahi ala al-jami'. Donc ici, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte le hadith d'après son cheikh Ibrahim ibn Moussa, d'après son cheikh Khalid, Al-Walid, d'après Al-Awza'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abdullah, le fils d'Abu Qatada, rahimahullah ta'ala, Al-Ansari, celui qui rapporte le hadith, Al-Harith ibn Rib'i, radiyallahu anhu. Dans ce hadith-là, il nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Inni la aqumu ila salah. Traduirait littéralement par: certes, je me lève
vers la prière. C'est comme ça qu'on traduirait littéralement. Mais est-ce qu'ici, il exprime l'action de se lever vers la prière, qui est elle-même une action, et qui ne définit pas un endroit? Ou bien est-ce qu'il vise autre chose? Là, c'est une expression qui exprime l'intention de faire la prière, et pas le fait de se lever vers un endroit. Même si ila indique une finalité. Ce n'est pas le cas ici. Et on retrouve un équivalent de cette expression-là dans le Coran. Quand Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum al-aya. Donc si on traduisait littéralement, ça donnerait ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez vers la prière. Et ce qui est voulu, c'est lorsque vous avez l'intention de prier. Et des fois, on appelle la prière, donc prière, et on vise la mosquée. Et des fois, on dit la mosquée, et on vise la prière. Et on vise la prière. Par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit an farqa'ati al-asabi' ou an tashbikiha. Il a interdit à ce qu'on claque ses doigts, qu'on fasse claquer les os des doigts, ou que l'on croise ses doigts dans la mosquée. Mais est-ce qu'il vise l'endroit seulement, ou l'endroit est ce qu'on y fait, c'est-à-dire la prière? Et c'est ce qui est visé en fait. Donc des fois on va utiliser le mot masjid, qui fait référence à un endroit, mais pour viser l'action qui y est accomplie, c'est-à-dire la prière. Et des fois on va employer le mot salah, qui fait référence à l'action de prier, mais on vise l'endroit où on accomplit cette action-là, c'est-à-dire la mosquée. Toi, comment tu sais? C'est en fonction du texte. En fait. Ici, il dit Inni la aqumu ila salah. Donc ici, on a deux mu'akkid. Inna et le lem. Et le mu'akkid sont des particules en arabe qui ont pour but d'appuyer l'information. Et là, on parle d'intention. C'est-à-dire, j'ai l'intention de prier. Et cette intention-là, pourquoi ici, il l'a appuyée avec deux particules? Pour nous faire comprendre que l'intention, lorsqu'elle est verrouillée, on ne peut pas la déverrouiller. Et il ne faut pas annuler une intention. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit que les actes ne valent que par les intentions. Comme il nous a dit que celui qui a l'intention de faire une action et qui ne l'accomplit pas, il est quand même récompensé. Donc, on ne doit pas annuler une intention, à moins qu'on ait une bonne excuse. Et la bonne excuse, généralement, c'est qu'on peut faire quelque chose de mieux. Ou un empêchement imprévu qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'intention. Mais si tu as l'intention de faire une action et que tu n'as aucune raison de l'annuler, alors ne l'annule pas. Allah dit dans le verset Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Obéissez à Allah et obéissez à son messager, au messager, et n'annulez pas vos actions. N'annulez pas vos actions. Parce que si tu as un imprévu qui t'empêche de faire l'action maintenant, laisse-la pour plus tard. Conserve l'intention. Tous les lundis et les jeudis, par exemple. Même en été où les jours ils sont longs et où il fait chaud, et je reçois des messages des gens, machallah, dans le khayr, qui te disent les jours blancs de chaque mois, les lundis et les jeudis, il faut jeûner, la khayr, tu dis, mon frère, il fait trop chaud. Après, tu mets un vu. Non, mets l'intention. Mets l'intention de jeûner. Et si tu peux jeûner, tant mieux. Tu ne peux pas, tu auras la récompense de l'intention. Les intentions, ce sont les commerces des savants. C'est les moyens les plus simples pour eux d'avoir le plus de récompenses possible. De toujours avoir l'intention de faire le bien. Bref, il a donc l'intention de faire la prière. Ici, il dit la prière. Donc, il parle ici d'une prière définie. Mais est-ce qu'il fait référence à une prière en particulier par rapport à celle qu'on connaît, les 5 prières obligatoires, ou bien plutôt à un genre de prière par rapport aux différents genres de prières? Donc, on a les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Les prières obligatoires à titre collectif, les prières obligatoires à titre individuel.
Ici, c'est ce qu'il vise. Il vise la nature de la prière et pas une prière obligatoire spécifique. Donc là, il vise quel genre de prière? Les prières obligatoires. Et aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui, quand il va faire la prière obligatoire, on sait qu'il l'a fait à la mosquée avec les musulmans. Et quand il l'a fait à la mosquée avec les musulmans, il la fera en tant qu'imam. Donc ça veut dire aussi qu'il va avoir l'intention d'être l'imam, de diriger la prière en tant qu'imam. Et il faut avoir cette intention-là lorsqu'on dirige la prière en tant qu'imam. Ce qui signifie donc ici qu'il a trois intentions qui sont liées à la même action. Voilà, la troisième, on ne l'a pas encore dit. La troisième, c'est la phrase suivante. Wa uridu an utawwila fiha. Et je veux allonger cette prière-là. An utawwila fiha. An utawwila. An utawwila fiha. Je veux l'allonger. C'est donc cette troisième intention. Faire la prière obligatoire en tant qu'imam et la faire longue. Et nous, on a vu la dernière fois que la base dans la prière, c'est qu'elle est longue. C'est la base. Quelle que soit cette prière. Et que c'est seulement lorsqu'un événement imprévu se passe que l'on va être amené à l'alléger et à la raccourcir. Mais la base dans la prière, c'est qu'elle est longue. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donc ici trois intentions en rapport avec la prière. Et on a dit que le début de l'information a été appuyé avec différentes particules pour montrer que quand l'intention elle est verrouillée, on ne doit pas la déverrouiller. Et aussi que quand l'intention elle est verrouillée, on ne peut pas la modifier alors qu'on est rentré dans l'action. Par exemple, quelqu'un, il arrive à la mosquée, ou même s'il est chez lui tout seul, et il a l'intention de faire la prière de l'Asr. C'est l'heure de l'Asr. Il fait la prière, Allahu Akbar. Il commence la prière. Et pendant qu'il fait la prière, il se souvient qu'il n'a pas fait de Dhuhr. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce qu'il a le droit, alors qu'il a commencé la prière, de changer d'intention et dire, tiens, finalement, je vais faire un Dhuhr? Pas le droit. Parce que l'intention, c'est une condition de la prière, et la condition, elle vient avant le début de l'action. On ne peut donc pas changer d'intention en cours d'action. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il a le choix entre deux choses. Soit il change d'intention, pas par rapport à la prière, mais par rapport à sa nature. Et il passe du plus haut au plus bas. Ça veut dire quoi? Qu'il passe avec l'intention de faire une nafila, une prière surérogatoire. La deuxième opportunité qu'il a, s'il ne va pas faire de prière surérogatoire, j'ai dit obligatoire, trompé, je ne sais plus, c'est obligatoire. Excusez-moi, le vendredi, j'ai mal. La deuxième éventualité, c'est qu'il coupe l'action. Est-ce que c'est toléré? Et si oui, dans quelles circonstances, à ton avis, Omar? C'est pas Mohamed? Non plus? Hamza? I will put the question for you. On a dit, il fait une farida. Soit il passe de la farida à la nafila, qu'il n'a pas passé d'une obligatoire à un obligatoire, soit il arrête la prière. S'il arrête la prière, pourquoi il ne fait pas la nafila? You understand? Pourquoi il ne fait pas une nafila? Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas les ablutions. S'il n'a pas les ablutions, sa prière, elle n'est pas lancée dès le départ. Oui, Al-Hajj. فوات الوقت النافلة؟ هل النافلة من وقت؟ أيوة. ما شاء الله أحسنت. Très bien. Imaginons qu'il fait la prière en fin du temps de la prière. Et que si yatahawwal, il change et il fait une nafila, il n'aura pas le temps en la finissant de faire la prière obligatoire dans son temps. Naam, c'est une bonne réponse. Mais il y en a une plus simple. Bilal. Comme il a dit oui. Philippe.
répété en cours de route. Oui, Donc, mais là, il m'a. n'a pas prié au revoir. Aïwa. De toute façon, c'est pendant Asr. Ah, Et donc, ça passe comme je peux l'arrêter. C'est un acte. oui, mais ils ont une raison. Pourquoi l'arrêter? En cas de danger, non. Ah, s'il y a un événement imprévu qui arrive. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Là, là-bas. Là, c'est pas ça. Nadat. Mashallah, ممتاز. C'est correct. Sa mère, elle l'appelle. Que si c'est une nafila, il peut l'acta. Mais لعلي لم أوضح السؤال. Pourtant, il y en a, ils l'ont compris, mais alhamdoulilah. Je vais juste la répéter une dernière fois. Donc là, je suis dans une prière obligatoire. Dans ma tête, je fais la asr. Et je me souviens, je n'ai pas fait de dhuhr. D'accord? On a dit, je ne peux pas changer d'intention pendant la prière en passant d'une obligatoire à une obligatoire. Ok? Donc là, j'ai le choix entre faire une nafila et couper la prière. Ok? Si je coupe la prière, pourquoi je la coupe? Le Hajj, il a dit, si jamais je n'ai pas assez de temps pour faire la nafila et pour faire la farida. Bonne réponse. L'akh, il a dit, j'ai oublié ton prénom, Fathi. Fathi, il a dit, si sa mère, elle l'appelle. C'est une bonne réponse aussi. Je vous en veux une autre. Youssef. Ça y est, il fait du violon. Quand il a dit, en fait, il commence, moi, je veux une réponse. Pas une explication, donne-moi une réponse. Hein? Il peut faire une nafila. D'accord. Pourquoi il coupe la nafila? Pourquoi il préfère couper la prière que faire une nafila? S'il a le temps. S'il a le temps. S'il a le temps. S'il pense qu'il va faire sa nafila suffisamment légèrement pour pouvoir rattraper l'imam. Parce que celui qui fait une raka'a avec l'imam, il a rattrapé toute la prière. Non. Dans l'ordre. C'est-à-dire. Mais il peut faire une nafila. Si on fait une nafila, les frères, comme si on fait une nafila, c'est pour ne pas couper la prière. Donc c'est la priorité, ça veut dire. C'est-à-dire c'est la priorité. Maintenant, si je coupe la prière, la nafila, enfin, je coupe la farida que j'ai commencé, pour qu'il y ait un sabab. Oui. Pour changer d'intention. Là, ça va? Pour faire une action meilleure? Oui, c'est vrai, mais Rida? Waqtun nahi. Barakallahu fi. C'est ça que je voulais depuis tout à l'heure. Il y a des moments dans la journée où on n'a pas le droit de faire des prières surérogatoires. Imagine, on a dit, c'est l'asr. Bon, l'asr, le moment interdit, ce n'est pas dès le début de la prière, dès le début de l'heure de la prière, c'est plus tard, c'est plus tard. Mais imaginons, il est dans ce moment-là, il ne peut pas faire de nafila. Donc il coupe la prière. Donc moi, ce que je voulais de vous, c'est une raison qui va justifier qu'ils choisissent de couper la prière plutôt que de faire une nafila. Vous connaissez ça? Donc on a dit qu'on ne doit pas changer d'intention pendant la prière, ni la couper. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, qu'il voulait allonger la prière. Nous on a déduit que c'est une bonne chose d'allonger la prière, et que c'est la base. Et qu'on ne délaissera cette base-là que si, c'est là je reviens le frère Simon dit tout à l'heure, il se passe un imprévu. D'accord? Il se passe un imprévu. Et le prophète, il fait référence à cet imprévu-là, alayhi salatu wassalam. C'est pas le seul. C'est pas autre chose, mais c'est un imprévu. Mathalan, quand Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est fait poignarder pendant la prière de l'Fajr, qui l'a remplacé? Vous vous souvenez? Shams? Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, il le remplace dans la prière, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait courte, il l'a raccourci. Est-ce qu'un enfant, il a pleuré? Non, Omar, il s'est fait poignarder. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le nas, il ne fait référence qu'à un élément, que c'est mahfour, c'est bloqué là-dessus. Il y en a d'autres. Ce qu'il faut garder, c'est la illa, c'est la cause, qui va permettre à l'imam de savoir si oui ou non il doit raccourcir la prière. Et là, il donne une raison à cette fois-ci, il dit فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ. J'entends le pleur ou les pleurs d'un enfant. Ici,
il y a plusieurs informations dans ces quelques mots. Premièrement, s'il entend un enfant pleurer, c'est qu'un enfant, il est présent. C'est qu'un enfant, il est présent. Et si l'enfant, il est présent et qu'il n'a pas interdit sa présence, ça veut dire qu'il a le droit d'être présent. Et donc, on déduit de cela qu'il est permis d'emmener les enfants en bas âge à la mosquée. Et on a même des hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait la khutbah. Et il voit un de ses petits-fils rentrer dans la mosquée avec un khamis rouge. Et il se prend les pieds dedans et il tombe. Et là, le prophète, il le voit comme ça, il ne peut pas s'empêcher de descendre du minbar, aller chercher son petit-fils, le porter et revenir avec lui sur le minbar. Après, il dit Sadaqallah, innama amwalukum awladukum fitna. Il dit Allah, il dit la vérité. Vos biens et vos enfants sont une tentation. J'ai vu mon petit-fils et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller le chercher. Donc l'enfant, il est bien là. On a le hadith aussi où le prophète, alayhi salatu wassalam, il prie avec sa petite fille Umama bint Zaynab radiyallahu anhuma pendant la prière. Donc à la mosquée, pardon. On a donc le droit d'emmener les enfants à la mosquée. Et ça prouve que le hadith en question qui nous demande d'éloigner nos enfants et les fous de nos mosquées est un hadith ba'atil, faux, caduc et non avenu. Cependant, beaucoup de savants ils ont noté clairement que si l'enfant est vraiment une cause de dérangement à l'égard des gens, alors on ne l'amène pas. Donc, on a le droit d'emmener l'enfant à la mosquée, certes, mais on doit faire en sorte que cet enfant ne gêne pas les autres. Des fois, tu vas à la mosquée, tu es en train de prier, il y a des enfants qui font font, dans les deux sens. Des fois, il y a des gens, ils posent leurs lunettes par terre, et crac, il écrase les lunettes. Des fois, tu es en sous-joute, et puis il vient, il passe, et puis il tombe du tambour sur, sur tout le monde. Il fait la faute. À la fin de la prière, il est au son père à lui. Son père, il est au fond, tout au fond là-bas. Ou là, il est de l'autre côté. Il n'est pas à côté de son enfant. Normalement, l'enfant, il est resté à côté de son père. Et aussi, il fait attention à ce que l'enfant ne dérange pas les gens. Emmène-le à la mosquée, dis-lui, ya waladi, si c'est la maison d'Allah Azza wa Jal, là, les gens font la prière, ils doivent se concentrer, ils lisent le Coran, etc., etc. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas voir ce qu'ils font eux, etc., etc. Rabbi waladak. Éduque ton enfant. طيب. Il a dit بكاء الصبي. Là, il y a le mafhoum et il y a le mantouk. العكس, le mantouk ou le mafhoum. Ce qui est dit explicitement et ce qui est dit implicitement. Ça veut dire quoi? Imaginons, je fais la prière et j'entends بكاء رجل. هل أتجوز في الصلاة؟ لا. Si j'entends quelqu'un pleurer, un homme pleurer derrière moi, Machallah, il a entendu le Coran, il est touché par la lecture et il pleure. Est-ce que moi je dis, pourquoi dit quand un enfant il pleurait, il diminuait, il raccourcissait la prière? Est-ce que j'en fais autant? Non. Ce qui prouve que la illa, c'est pas mujarradul buka. Ce qui prouve que la cause qui a poussé le prophète à raccourcir la prière, c'est pas seulement le pleur. C'est le pleur de l'enfant qui va mettre sa mère dans une situation particulière et déranger ceux qui pleurent. Mais si c'est lui qui pleure, c'est un homme ou une femme, et que c'est pour la prière, et que ça n'a pas d'incidence sur les gens, alors lui, bien sûr, on ne le prendra pas en compte. Après, il a dit, alayhi salatu wassalam, فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ. Alors, atajawaz, ici ça veut dire ukhafif, j'allège, je raccourcis la prière. Et là, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est contradictoire, car on a dit, nous, quand l'intention est verrouillée, on ne peut pas la déverrouiller, donc ni l'annuler, ni la changer. Mais là, tout à l'heure, on a dit quoi aussi? Qu'il y avait trois intentions. L'intention de faire une prière obligatoire, l'intention de la diriger en tant qu'imam, et l'intention de l'allonger. Mais là, il nous dit clairement qu'il raccourcit la prière, qu'il allège, ce qui montre qu'il change l'intention. Comment on fait alors? Eh bien, on dira que l'intention se divise dans deux catégories. Ce qui est lié à l'obligation dans la prière et ce qui est lié à ce qui n'est pas obligatoire dans la prière. Et ce qu'on a dit, nous, c'est que l'interdiction d'annuler ou de changer concerne ce qui est obligatoire. Ce qui, par contre, n'est pas obligatoire, alors on a le droit de changer
ou d'annuler. Par exemple, si quelqu'un il voulait faire la prière avec une sourate particulière, on va dire le Qari'a par exemple, puis et après la Fatiha, finalement, son téléphone il sonne, il passe à Qul Huwallahu Ahad, la haraj, il n'y a pas de mal. S'il voulait faire une longue prière, et que finalement le téléphone il sonne ou autre, n'importe quoi d'autre, quelqu'un frappe à la porte, et qu'il l'a raccourci, la haraj. Ça fait partie des changements d'intention possibles et permis durant la prière, car ils sont liés à ce qui n'est pas obligatoire. Et ici, le prophète dit aussi, alayhi salatu wassalam, que s'il change d'intention, c'est par aversion à créer une difficulté pour la mère de l'enfant. Il a dit karahiyata an ashqa ala ummihi. Et là, il y a deux choses. La première, c'est que le prophète, alayhi sallam, il prend en compte tout le monde. Même la femme qui est derrière, au fond de la mosquée. Cette femme-là, il ne sait pas c'est qui. L'enfant qui pleure, il ne sait pas c'est qui. Mais il sait que la mère, Allah, il a créé en elle un instinct et un amour et des émotions et des sentiments forts pour ses propres enfants, notamment. Et il sait qu'une mère entendant son enfant pleurer, c'est dur pour elle. Et le prophète, il n'aime pas, que ses compagnons et ses compagnes soient confrontés à la difficulté. Azizun alayhi ma anittum. Donc par miséricorde envers elle, et par compassion envers elle, eh bien il va changer son intention et il va raccourcir la prière et l'alléger afin qu'elle soit soulagée. La deuxième chose, c'est qu'il parle de la mère, ce qui exclut le père. Et quand on regarde dans les adat, les traditions des Arabes, les hommes ne ramenaient pas d'enfants à la mosquée. C'est les femmes qui ramenaient les enfants à la mosquée. Et là, on parle d'enfants qui sont encore qu'on porte. Il y a une différence entre l'enfant qui peut se déplacer tout seul et le nourrisson. Un homme, il n'a rien à faire avec un nourrisson. Tu vas l'allaiter. Tu ne veux pas l'allaiter. Et ça fait partie des actes qui cassent la dignité masculine, la virilité. T'as un homme ou pas, hein? Maman, t'as des poils là. Tu ne veux pas t'occuper d'un bébé. Hein. À ce moment-là, ce qu'on voit aujourd'hui, des fois, moi, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu dans des mosquées des frères avec des sièges auto, des bébés dedans de quelques mois, il le pose à côté de lui et il prie. Et le bébé, il pleure. Qu'est-ce que tu vas faire? La mère, elle, le bébé, il pleure, elle peut faire quelque chose pour lui. Tu vas quoi? Sortir le biberon? Tu vas donner le biberon dans les hommes? Et toi, tu es un homme? Je ne peux pas dire que celui qui donne le biberon à son enfant, ce n'est pas un homme. Mais chez toi, entre quatre murs, avec les volets fermés, les lumières éteintes, Balek. Mais à la mosquée, devant les autres hommes, là. Aujourd'hui, on a fait de la virilité limite quelque chose de honteux. C'est fou quand même. Il n'y a pas longtemps de ça. Il n'y a pas longtemps de ça, on parle d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui cherche à se marier. Qu'on me demande, est-ce que je connais des frères? C'est pas ça qui manque. Hein. Ah ouais. Il y en a combien? Elle a levé la main. Et donc, qui cherche à se marier. On me dit, voilà, est-ce que tu peux trouver un frère pour l'instant? Je dis, pas de problème. Alors, je demande, par l'intermédiaire de la personne qui m'a parlé de cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle a comme critère? Laïtani lam as'alha. J'aurais dit pas lui demander. Alors écoute bien la phrase. J'espère qu'elle m'écoute cette personne-là aujourd'hui. Là. Elle a dit qui craignent, écoute bien la phrase. Hein. Je vais retrousser mes manches parce que c'est trop bien. Qui craignent suffisamment Allah, si c'est bien, pour m'aider dans les tâches ménagères. Ça veut dire quoi en fait? Que s'il ne t'aide pas, il ne craint pas Allah. Vous avez résumé la crainte d'Allah à des tâches ménagères. C'est fou quand même ça. Qui est proche de la crainte d'Allah et qui est loin dans ce genre de phrase? Alors moi à ce moment-là, vous me connaissez. Attends. Je fais... Ou dans quel hadith, dans quel kitab, où tu as vu, toi, que parmi les caractéristiques
du bon mari qui craigne Allah en aidant dans les tâches ménagères. Où c'est écrit ça? Et là, j'ai encore eu droit à quoi? À ton avis, Amine? Hein? Oui, mais à ton avis, laquelle? Hein? Aïwa, ahsan. J'ai eu droit encore et toujours à ce hadith que les gens n'ont pas compris. Est-ce qu'ils ne le comprennent pas ou est-ce qu'ils refusent de le comprendre? Je laisse ça à Allah Azza wa Jal. Le prophète était au service des siens. Alors moi, encore une fois, atanazalu jadalan. Yani, est-ce que tu penses, toi, vraiment, que le prophète, il se levait, Aïcha, elle est à côté de lui, il prend un balai, il balaye dans la maison? Est-ce que tu penses, toi, vraiment, que le prophète, il est avec Hafsa et qu'il se lève à aller faire sa lessive? Est-ce que tu penses, toi, vraiment, que le prophète, il est avec Zaynab et qu'il va faire à manger? Oh! Tu crois que les Sahaba qui ne voulaient rien laisser faire au prophète, vous allez laisser faire des tâches de ce genre-là? Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. فأين تذهبون? Aïcha radiallahu anha elle-même, quand elle explique ce hadith, elle le dit. Le prophète faisait ses affaires, il ne demandait rien à personne. S'il fallait raccommoder un vêtement, il le raccommodait. S'il fallait réparer une sandale, il la réparait. S'il fallait traire une brebis, il allait la traire. Il ne demandait rien à personne. C'est lui qui a demandé aux Sahaba radiallahu anhum, La tas'alun nasa shay'a. Donc il est chez lui, il ne peut pas ses femmes faire ses affaires. Mais ses femmes, elles le font. Croyez vraiment que... Et les hadiths où le Rasoul demande à ses épouses, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elles lui disent non. Ou bien d'autres hadiths où il rentre avec Aïcha, il y a quelque chose à manger, elle dit oui, elle lui ramène à manger. Ou bien le hadith où Aïcha radiallahu anha dit qu'elle frotte le sperme sec sur le vêtement du prophète avec ses doigts. Vous êtes où de tous ces hadiths-là? Vous êtes où? Trouvez-moi un hadith, vous, des femmes, pourquoi ça demande de faire quelque chose de la maison? Trouvez-moi un seul. Après, je ne suis pas en train de dire que le frère qui aide pas sa femme à la maison, c'est pas bien. Non, c'est bien, tu veux l'aider, aide-la. On n'est pas en train de fermer les portes. Ça va, mais les taïbas, les gentils, elles ne te demandent rien. C'est dans les deux sens. Tu vois? Si toi, tu ne demandes pas à ta femme de faire tes affaires à toi, ben elle aussi, elle ne le fait pas. Voilà, Kim. Toi, tu la vois, elle est occupée, il y a des enfants, et là, tu veux donner un coup de main, tu veux ranger les assiettes. C'est bien, machallah. Vas-y. إذا كانت تستحق ذلك وأين المستحقات؟ Il le mérite. أما ابتداءً. Mais quand tu as le faire en tant que point de départ, et encore pire, en tant que moyen de déterminer la crainte d'Allah, tu peux être là, tu fais le qiyam toutes les nuits, tu lis le Coran, tu fais le siyam, tu donnes de l'argent aux pauvres, tu es gentil, tu as un bon comportement, tu t'embrasses la tête à ta mère et tu l'aides pas dans la tâche ménagère, tu es nul. Rien. Next. Comment ils disent? Red flag. C'est quoi ça, wallah? Mais qu'est-ce que c'est que ça, wallah? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là 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 là. Et quand un fou comme moi, il a ce discours, on dit l'imam misogyne, l'imam macho, de macho imam. Bref, revenons à nos moutons. Oui, quand un bébé c'est un bébé, il n'a rien à faire avec le père. Rien. Et vous savez, le mourou'a, chez les Arabes, c'est la dignité. C'est quand tu t'éloignes des actions qui sont mal vues dans ton environnement, dans ta société. Chez les Arabes, bon, c'est des choses qui ne se faisaient pas, ça. C'est des choses qui ne se faisaient pas. Et si aujourd'hui ils sont devenus comme ils sont devenus, parce qu'ils se sont imprégnés d'autres, comment dirais-je, sociétés, d'autres mœurs. Ni plus ni moins. C'est pas nous qui faisons ça. Et en plus, c'est pas comme si c'était il y a قرون, des siècles. أنا أتحداك أن تأتيني بأحد آبائنا ممن جاوز 60 من عمره أنك رأيته وأنت طفل يطعم أخاك الصغير أو يغسله أو يلبسه عليه ملابسه وما أشبه ذلك. تحداك. Moi, je vous défie, mes frères. Ceux dont les pères
sont encore vivants et qui ont au moins 60 ans. Les nôtres, hein, les Africains, ceux qui viennent de l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Je m'en ramenez un. Vous l'avez vu, vous, avec vos yeux. On ne vous l'a pas raconté. À ce qui paraît, il y a un père là-bas. Non, je veux que ce soit toi qui me mon père à moi. Je vous prends au défi, je vous défie. M'en ramener un. Vous l'avez vu, vous, en train de laver un de vos petits frères ou petites sœurs, ou de l'habiller, ou de lui donner à manger, ou quoi que ce soit d'autre. Je vous prends un défi. Même pousser la poussette, il ne le faisait pas. Voilà. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Puis sont venus après eux des makhlouqat. La hum ila al-insi yantamun, wa la hum ila min al-jinn yashbahun. Ala kulli hal. Il a dit, donc il allège et réduit et raccourcit la prière par miséricorde envers sa mère. Après, les savants, je vous rassure, mes frères, vous qui voulez ramener vos bébés à la mosquée. Parce que là, bon, peut-être pas vous, je n'ai pas le droit d'avoir une mauvaise opinion de vous, tu vois. Mais peut-être certains, ils nous écoutent, tu vois, il abuse. En 2025, frère. On peut être en 2155 si tu veux. Ça change rien. On s'en fiche. Mais il est important de préciser une chose. C'est que, moi j'ai précisé, j'ai parlé des Africains. Nous, les Africains, on est comme ça. Tu prends les pays que tu veux en Afrique, je ne connais pas un pays, moi, où il y a des trucs comme ça. Et après, c'est dans d'autres pays. C'est pas grave. C'est pas mal vu qu'un homme fasse ces choses-là. Ça tourne. C'est bien pour eux. Moi, je reprocherais ça que si je vois ça chez quelqu'un de chez nous. Maintenant, si quelqu'un vient d'ailleurs et fait ces choses-là parce que c'est normal chez eux, je ne lui ferai pas de reproche. D'ailleurs, il y a certains savants qui ont dit que le fait que le prophète il ait précisé la mère, c'est juste une généralité qui n'est pas visée en elle-même. C'est-à-dire qu'il a dit la mère parce que c'était ce qui était fréquent chez eux, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Que si un homme il ramène un bébé à la mosquée et que le bébé il pleure pendant la prière, est-ce qu'on va continuer d'allonger la prière parce que ce n'est pas sa mère qui est avec lui? Ou bien on va quand même l'alléger et la raccourcir parce que le bébé il pleure? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est bien de faire ces choses-là. Non. On découle sur une chose importante, mes frères. Il est très, très, très mauvais et très, très, très détestable. Et des fois, on frise l'interdiction de vouloir comprendre les textes avec les principes contemporains. Encore plus quand ces textes-là, quand ces principes-là, ils ne sont pas d'origine musulmane. Je vous donne un exemple. On a un hadith dans lequel on nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se relevait du sujoud, il mettait ses mains au sol, ka'annahu ya'ajin. Comme si il pétrissait la pâte, quand tu fais du pain. Et là, les savants ont divergé en fonction de leur zone géographique. Parce que dans certains pays, quand on pétrit du pain, on ferme les poings. On fait comme ça. Dans d'autres, quand on pétrit du pain, on les ouvre. On fait comme ça. Alors, il y en a certains qui ont dit, quand tu te relèves, tu fermes les poings, tu t'appuies sur les poings. Il y en a qui ont dit, non, quand tu te relèves, tu appuies sur tu ouvres tes mains et tu t'appuies dessus. Ça, c'est bon. Parce que les deux formes, elles correspondent à des formes dans une zone géographique qui englobe les musulmans. Imaginons, on va prendre un pays qui peut-être, je l'espère, personne n'en fait partie. Imaginons qu'on a au Laos, par exemple, pour pétrir le pain, ils font comme ça. Ils jettent en l'air et font. Ils jettent l'air. Est-ce que lui, quand il va se relever dessus, il va faire comme ça? Il va dire, nous, chez nous, quand on pétrit le pain, on met les mains comme ça. Là, parce que vous, c'est pas mu'tabar, pas des musulmans. Même si celui qui voudrait adapter ça à ce qu'il a compris du hadith, il est musulman. Tu comprends? Je me souviens une fois, il y a un frère, il y a longtemps, au foyer des 3000, à l'époque, parce qu'il avait maintenant, il n'a pas pu prier là-bas. Il y a un frère, un converti, ils lui ont dit la sunna, c'est s'habiller en blanc le vendredi. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est acheté un costume blanc. Véridique, hein.
C'est les années 90. Il s'achète un costume blanc. On aurait dit, t'as vu et, et il rentre à la mosquée avec son costume et tout comme ça. Waouh! Il voulait partir à la mairie, il est venu de la mosquée, c'est quoi le truc? Et il y a un frère qui dit, Masha'Allah, tu vois, lui, il a compris la sunna, lui. Il a compris quoi? Est-ce que le prophète, il mettait ces vêtements-là? Après, il est parti dans une philosophie, tu vois. Le prophète, à son époque, il s'était habillé comme les gens de chez lui. Donc, on doit s'habiller, nous aussi, comme les gens de chez nous. Non. Le prophète n'a pas changé de vêtements. C'était les siens. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, la sunna, elle est faite à partir du prophète. Pas après. Comme ceux qui nous disent, il n'y a plus de siwak maintenant. Dentifrice, Colgate. Non. Ils disent, il faut se brosser les dents. Non. Quand il a dit, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lil rabb. Il a donné un élément concernant le siwak qu'il n'a pas donné à autre chose. C'est qu'il rend Allah satisfait. As-siwak. Il n'a pas dit autre chose. Les fuqaha, ils ont khtalif sur le siwak. Si j'en ai pas, est-ce que je peux me frotter les dents avec mon doigt? Ils ont dit, tu peux le faire, mais tu n'auras pas la récompense de celui qui a fait ça avec un siwak. Mouhim. Vous savez, ces choses-là, mes frères, on peut en parler toute la nuit si vous voulez. Bon, perso, je ne vais pas que ça faire, mais une autre fois, Inch'Allah. Mais ce que je veux dire, c'est que, faut pas parler sans science, on n'arrête pas de le dire et de le répéter. Les gens, ils ont trop cette habitude aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent, selon leur compréhension, selon leur réflexion, selon leurs connaissances et expériences, se permettre d'interpréter et d'adapter les textes par rapport à ce qu'ils connaissent. Non, Yahi, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est strictement interdit. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Tu ne peux pas venir, toi, en 1447, inventer des façons d'adorer Allah Ta'ala que jamais personne dans la Ummah, de l'extrême-orient à l'Occident, n'ont jamais découvert ou compris ou analysé ou déduit. Jamais. On ne va pas attendre que des ignorants, illettrés, incultes et ignares en France en 2025 viennent nous apprendre comment comprendre l'islam. On n'a pas besoin de vous, en fait. Et c'est ça la ta'ammatul kubra. C'est là que la grosse catastrophe, elle est. Quand n'importe qui aujourd'hui dit non, moi je pense que, pourquoi, on ferait comme les gens, et pourquoi, mais on va faire comme toi. T'es qui toi en fait? Quelle est ta légitimité? Au moins, donne-nous un truc. Dis-moi, je sais lire avec les voyelles. Au moins, donne-nous quelque chose. Il n'a rien. Quand tu lui dis, tu connais combien de Coran? Il te dit quoi? C'est entre moi et Allah. Bon, tu connais rien, ça veut dire en fait. Tu connais rien. Quand on lui donne un livre, tiens, vas-y, lis sur les harakat. Ah non, il n'y a pas les harakat, moi je ne sais pas lire. Tu lui mets les harakat, il lit, ça veut dire quoi? Il dit, je ne comprends pas, moi je sais que lire. Et toi, c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube. C'est toi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bref, revenons au hadith. Je peux en faire deux. Eh ben, décidément, je suis condamné à en faire qu'un. Al-Muhim, mes frères. Ce hadith, l'auteur, rahimahullah, il l'a cité ici. Ah oui, pardon, il restait un point encore à évoquer. Il parle de la mère. La mère, elle est là. L'enfant, il est là. La mère, elle est là. En fait, il a de la peine pour elle. Il ne veut pas qu'elle soit triste. Il ne veut pas qu'elle soit perturbée. Il ne veut pas que sa tête elle soit pendant la prière avec l'enfant et pas avec Allah Azza wa Jal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit la prière pour qu'elle puisse se contenter de ça. D'ailleurs, c'était Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma. À ce niveau-là, c'est من فقه الصحابة رضي الله عنهم. Il faisait كان يخفف النوافل جدا. فسئل عن ذلك فقال إذا أتاني الشيطان أغلقت عليه الباب. Par rapport à ça, Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma, il était connu pour faire la prière surérogatoire très courte. À un point, les gens l'ont remarqué. On dit, pourquoi tu fais ça? C'est quoi la kunya de Ammar? Quelqu'un sait? Personne? Non, ça c'est Omar. C'est Ammar. Ammar ibn Yasir. Personne? C'est Abu al-Yaqdhan. Celle-là, elle est rare. Abu al-Yaqdhan. Al-Muhim, ils lui ont dit, pourquoi il y a Abu al-Yaqdhan? Pourquoi tu fais la prière surrogatoire aussi légère? Il a dit, dès que le diable vient me perturber, je ferme la porte tout de suite. Il s'arrête. Et il disait, priez, tant que le diable ne vient pas vous embêter. Et dès qu'il vient, allégez-la. Al-Muhim.
Donc le prophète, il ne voulait pas laisser la femme avec son enfant à proximité dans les soucis. Et d'ailleurs, avant d'en arriver à l'allègement de la prière et son raccourcissement, la femme qui a normalement l'enfant à proximité d'elle, elle a le droit de le porter. Elle a le droit de se baisser, de le porter, de le mettre contre elle, de le calmer. Et c'est la base. C'est la base. Comme ça, on n'a pas besoin de changer l'intention première. Maintenant, si pour une raison ou une autre, elle ne peut pas le porter, ou bien elle l'a porté, mais l'enfant refuse de se calmer, alors à ce moment-là, l'imam, il va appliquer la sunna et il va raccourcir la prière pour ne pas la mettre dans la gêne. Elle, ou bien, si c'est un homme, comme on a dit tout à l'heure, non. Et donc, on déduit de cela, s'il y a un enfant qui parle de sa mère, c'est que la mère, elle est à la mosquée. Et on va déduire de cela quoi? Qu'il est permis aux femmes d'aller à la mosquée. Il y a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit, à nous les hommes, d'interdire à nos femmes d'aller à la mosquée. Il y a une des épouses de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui a mis comme condition pour se marier avec lui. Écoute-moi, c'est pas toi, moi, c'est Omar ibn Khattab. Comment tu es une femme, tu n'hésites pas. Tu dis oui. Mais Omar, il faisait peur aux femmes. Une fois, Aïcha radiallahu anha a dit, j'étais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes, et quand Omar a demandé la permission de rentrer, elles sont toutes parties en courant. Et là, Rasoul il sourit à et quand Omar il rentre, il dit pourquoi tu souris à Rasulullah? Il dit toi, si le diable il te voit dans une rue, il prend la rue parallèle. Et donc, même si Omar, c'est le commandeur des croyants, c'est cet homme-là qu'on connaît, qu'on aime tous, et qui a toutes ses vertus, tous ses mérites, eh bien les femmes n'ont peur de se marier avec lui. Et il y en a une, elle a dit, moi je ne veux pas me marier avec toi, mais j'ai des conditions. Et parmi les conditions qu'elle lui a demandées, qu'il la laisse aller à la mosquée. Elle a accepté les droits normaux. Il a accepté. Cette femme-là, tous les compagnons qui se sont mariés avec elle sont morts martyrs. Ils ont dit celui qui veut mourir martyr, il va se marier avec elle. Al-Muhim, donc, on n'a pas le droit de leur interdire d'aller à la mosquée. Et pourtant, on a des avis chez les salafs de certains qui interdisent aux femmes d'aller à la mosquée. Et parmi eux, Aïcha radiallahu anha, on n'interdit pas clairement et explicitement. Elle dit, après la mort du prophète de quelques années, que si le prophète avait vu ce que les femmes font aujourd'hui, à son époque à elle, il leur aurait interdit, comme on a interdit aux femmes de Banu Israël d'aller elles aussi à leur temple. Et c'est à leur époque, mes frères. Qu'aurait-il dit aujourd'hui? Aujourd'hui, elles vont à la mosquée, elles se maquillent, elles se parfument. Il y a des femmes, elles sont indisposées, elles viennent à la mosquée aussi. Pourquoi? Comment c'est possible qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de rediffusion, il n'y a pas de baf à l'extérieur, il n'y a pas Internet qui donne des cours en direct? Elles restaient chez elles. Et elles, aujourd'hui, elles ont tout ça, mais elles viennent quand même à la mosquée quand elles sont indisposées. Elle nous dit un khilaf. Encore une fois, toujours, وجود الخلاف ليس دليلا في حد ذاته. La présence d'une divergence n'est pas une preuve en elle-même. Il y a des gens qui viennent nous poser des questions, ils nous disent est-ce qu'il y a une divergence dans telle question? Mais c'est quoi cette question en fait? C'est pas comme ça que tu devrais demander. Tu devrais demander est-ce que j'ai le droit ou pas de faire telle ou telle chose? Pourquoi tu veux savoir si il y a une divergence? Ce que tu veux faire avec, c'est toi. En quoi ça va t'apporter de savoir qu'il y a une divergence? Ah bah tu vas choisir la vie que tu préfères. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu demandes halal, haram, faqat. Et on te répond halal, haram, faqat. Je ne te donne pas de délit. C'est pas qu'un délit, toi. Qu'est-ce que c'est pas qu'un délit? Quand tu vas, toi, chez le médecin, et qui dit, bon, vous avez une angine, vous allez me prendre du paracétamol de benzoate de potassium, vous mélangerez avec du chloroxyde de pénicilline, et puis vous mettez ça dans un cachet, vous me prenez ça tous les 3 heures. Tu vas faire ça, toi? Tu vas pas faire ça. Il va te faire une ordonnance que tu ne pourras même pas lire toi-même. Bon, maintenant, ils les font à l'ordinateur, tu peux les lire, mais avant, je ne pouvais pas. Et tu la ramènes chez le pharmacien, tu dis, demande pas au pharmacien. Elle est quoi dans les pilules que tu vas donner? Tu ne vas pas lui demander. Il va te les donner, tu vas les prendre.
Tu vas les prendre. Tu ne vas même pas lire la notice dans laquelle il y a les effets secondaires. Tu ne vas même pas la lire. Et tu vas les prendre. Parce que tu sais que tu ne connais rien en médecine et rien en pharmacie. Tu le sais. Alors, gentiment, tu fais confiance à ton docteur et à ton pharmacien. Mais quand tu vas voir un savant, tu ne connais rien à la charia, tu ne connais rien au fiqh, tu ne connais rien au dalil, tu veux un dalil. Tu fais quoi avec? Quand tu vas chez le mécanicien et qu'il te dit l'alternateur, il a lâché. Là, je suis au max. Non. L'alternateur? Ouais. Est-ce que tu vas le chercher sur Internet et tu vas regarder un tuto sur YouTube et tu le changes toi-même et tu vas le remettre toi-même? Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas gentiment le ramener chez le mécanicien, il va acheter la pièce, il va la monter, il va te plumer à la fin avec la facture et tu vas rentrer avec des larmes de sang, mais tu vas rentrer chez toi avec ta voiture qui roule. C'est comme ça. Donc tu fais confiance au mécanicien, tu fais confiance au docteur, tu fais pas confiance au savant qui tu poses la question. Bref. Il y a des savants, ils ont dit les femmes ne vont plus à la mosquée. À cause du fait qu'elles soient soit elles-mêmes une cause de tentation pour les autres, ou soit qu'on la tente elle. Elle sort tard, elle va à la mosquée, elle en prie pour aller ailleurs, ou faire autre chose. Là, celle-là, on la laisse partir. Mais mes frères, billah alaykum. Tu ne vas pas la laisser partir toi à la mosquée alors qu'elle va partout où elle veut, quand elle veut, sans avoir besoin de personne. Comment tu vas faire? Tu te maries avec une femme, toute sa vie elle est sortie. Toute sa vie elle est sortie. Son père et la compagne, non, ni son frère, ni sa mère, ni personne. Eh maman, je vais à la bibliothèque faire un devoir avec mes copines. Ça, il n'y a plus ça maintenant avec Internet. Peut-être tu vas te marier avec une sœur, tu vas la voir devant toi. Elle est là, machallah, kitab, sunnah, jilbab, tout ce que tu veux. Mais elle a 20 ans, donc je fais ce que je veux en fait. Toi, tu vas arriver après, tu dirais, aussi, maintenant c'est fini. Tu commences, ça c'est fini. C'est dur. C'est bien. Réfléchis bien. C'est la ça. المهم يا إخواني نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. Et ce qu'on doit retenir de ce hadith, c'est que le Rasoul il a changé d'intention pour une femme avec un enfant, une seule. Imaginez-vous alors une Ummah. Qu'est-ce qu'il aurait fait en lui en voyant les femmes qui pleurent parce que leurs bébés sont morts sous les décombres d'une maison qui a été bombardée? Qu'est-ce qu'il aurait fait en voyant des enfants avec la peau sur les os, les yeux grands ouverts, qui attendent quelques grains de riz qu'on trouverait pour eux par terre? Qu'est-ce qu'il aurait fait, alayhi salatu wassalam? Il aurait fait quoi? Allahumma arhamna, warham ummatana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك